जय श्री कृष्ण बंधुगण आमे सारा जीवन खटी खटी जो टंका रोजगार करिथाए शेष समय रे आमे सेही टंका को आम शरीर रे रोग करी से रोगरे से टंका को सब खर्च करिथाए एवं समयानुक्रमे आमर मृत्यु होइथाए। एही समस्या भितरे आमे कर्म कौन एवं एही कर्मर फल कौन ताकू आमे बुझी पारि नाही। तेणु आसंतु श्रीमद् भागवत गीतारे श्री कृष्ण प्रभु कौन अर्जुन को बुझाइछंती कर्म एवं तार फल कौन यही विषय आमे विस्तार भावे जानिबा। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को पचारुछंती जे हे केशव मनीष कर्म कले तार फलर आशा तो से निश्चय रखिबो किंतु आपण कौन कहउछंती कर्म कर किंतु फलर आशा करो नाही। दयाकरी एहाकू मते बुझाई दियंतु। प्रभु श्री कृष्ण कहउछंती हे अर्जुन मनीष कौन जहाँ इच्छा करे ताकू ताहा ही फल मिली थाए नाही ना। कारण मनीषर प्रारब्धरे से जहाँ करिथाए सेही प्रारब्ध हिसाब रे तार कर्मफल ताकू प्राप्त होइथाए। अर्जुन पचारुछंती हे केशव मते दयाकरी बुझाई दियंतु जे प्रारब्ध कौन। प्रभु श्री कृष्ण कहउछंती जेतेबेले एक शिशु ता माँ कोलरू शिशु होई जन्म होइथाए एवं धीरे धीरे बड़ होई संसारर मोहमाया पड़ी थाए आउ से मोहमाया पड़ी जो कर्म सब करिथाए सेथिरे ता मनरे स्थिरता न थाए फलरे सेथिरे किछि पाप आउ किछि पुण्य करिथाए आउ जे पाप करिथाए सेही पापरे मनुष्यर प्रारब्ध निर्धारित होइथाए। जणे व्यक्ति रास्तारे चली जाउथिले तांको आखिकू एक बगीचारे थिबा फलकू देखिले ताको आखिटू देखिबा द्वारा तांकर लोभ आसक्ति रे मोहित होईगला। जेउठारे आखिकू दृश्यमान हेला फल तांकर लोभ रहिला किंतु जीवा पाई हेले तांकू से पादर सहायता नेले पाद सिना चालिकी गला किंतु सेही फल को तोलिला तांकर हाथ एवं सेही फल को तोली खाइला तांकर पाटी जिह्वार लालसारे मनर को मोहित करिदेला एवं एहा परे जेतेबेले फल बगीचार मालिक देखिले से दौड़ी आसी से व्यक्तिर पिठी को चारि पाहारे बाड़ेइले। लाठी माड़ चारि पाहार खाई सारला परे तांकू जे कष्ट हैला दुखरे लुह बाहरिला सेही आखिरु जेउ आखि प्रथमे देखिथिला जे फल बगीचारे फलिछि काहेकि ना आखि लोभरे आसक्त होई जहाँकि आदेश मन को देइथिला जे से फल को तोलिबा पाई एवं मनीषर पांच इंद्रिय द्वारा मनीष ठीक भूल निर्णय करिथाए। तेणु मनीषर प्रारब्धरे मनुष्य जहाँ कर्म करिथाए फल से हिसाब रे ताकू मिलिथाए। हे अर्जुन जेतेबेले कौरव माने दुर्योधन दुशासन शकुनी जेतेबेले तुम भाई भीम को मारिबा को चेष्टा करिथिले केतेबेले विष दे मारुताकू चेष्टा करिथिले तो केतेबेले हाथ गोड़ बांधी पानी को फोपाड़ी देइथिले कौन सेथिरे तुम भाई को से माने मारी पारिथिले नाही ना। कारण तांकर प्रारब्ध ही भूल थिला एवं लाख्या गृह रे तुम पांच भाई एवं तुम माता को जेतेबेले षडयंत्र रची नियारे पोड़ी जाली मारिबा को चेष्टा करिथिले कौन सेथिरे कौरव माने सफल होइथिले नाही ना। कारण सेमानंकर प्रारब्ध ही भूल थिला जहार परिणाम सेमानंकु जमा मिलु नाही। सेहीपरि हे अर्जुन तुमे जेतेबेले दिव्यास्त्र संधान रे स्वर्गलोक जाइतिलो सेठारे स्वर्गर अप्सरा उर्वशी तुमको जेउ कामना बासना पाई निमंत्रण करिथिले तुमे सेथिरे मना करिथिलो रागी जाई उर्वशी तुमको अभिशाप देइथिले कारण तुमर प्रारब्ध कर्म ही ठीक थिला तेणु तमे दिव्यास्त्र संधान रे जाइतिलो एवं दिव्यास्त्र प्राप्त कलो। तेणु शास्त्र कुहे तुमे कर्म कर एवं कर्म रे आसक्ति न कर जदि आसक्ति रे पड़ीगल तो मोहमाया पड़ी तुमे खराब दिग को गति करिवो। हे अर्जुन मनीष निजे केउटा ठीक आ केउटा भूल से निजे ही निर्णय करिया को पड़ी थाए एवं सेही निर्णय रु तार प्रारब्ध निर्धारित होई थाए। जेपरि कि एक कइंछ शत्रुर आभास हेले सेतेबेले सेही कइंछ तार सूक्ष्म शरीर को ता शरीर भितर लुचाई देई थाए एवं शत्रु गला परे पुणी तार हाथ गोड़ एवं तार मुंड को खोली थाए
ସେହିପରି ତୁମେ ତୁମ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖ। କର୍ମ କରିଚାଲ ଏବଂ ଫଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ କେଶବ, ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିବ ଏବଂ ତାର ଫଳ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ମଣିଷ କର୍ମ କରିବ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ନିଜର କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। କର୍ମ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର, ଯେପରିକି ଆଖି ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଇଏ ତ ଏକ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଖାଇବା, ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, କର୍ମ କରିବା, ଦୌଡ଼ିବା ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କଲା ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ମ ହିସାବରେ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଥରେ ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ହାଟରେ ତା ଗହଣା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାଏ। ଜଣେ ଚୋର ସେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ପଶି ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ ଦୋକାନର ସବୁ ସୁନା ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ଏହି ଭିତରେ 25 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଚୋରର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିନେ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେହି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଟିକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଠିକ୍ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଟିରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଂଶ ପଚିଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଚୋର ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଆଗ ଖଣ୍ଡକ ପଚି ଯାଇଛି, ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗାକୁ କହିଲେ କାଟିବାକୁ ଏବଂ ସେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅଛି ପାପୁଲି, ସେ ପାପୁଲି ଯାଏଁ ସେ ଚୋରର କଟାଗଲା। ଏମିତି ପୁଣି ଡାକ୍ତରବାବୁ ପଟି ବାନ୍ଧି ପୁଣି ତାକୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାର ପାପୁଲିଠୁ ଆଗକୁ କହୁଣି ଯାଏଁ ପଚିଗଲା। ଡାକ୍ତର ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏହି ସାଧାରଣ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାହିଁକି ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ? କ'ଣ ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛ କି? ସେ ଚୋର ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ନାହିଁ କି ସେ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ସେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଚେଇ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଥିଲା ବୋଲି। ଏବଂ ଡାକ୍ତରବାବୁ ତା କହୁଣି ଠାରୁ କାଟି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲେଇ କରି ପଟି ବାନ୍ଧି ପୁଣି ତା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଚୋର ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ମୋର କାନ୍ଧ ଯାଏଁ ପଚିଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଦେଖିକି ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛ କି? ସତ କୁହ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସାଧାରଣ ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହି ସାଧାରଣ ରୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଉନି? ତୁମେ କିଛି ପାପ କରିଛ ବୋଧହୁଏ। ସତ କୁହ, କ'ଣ ତୁମେ ପାପ କରିଛ କି? ଏହାପରେ ସେ ଚୋର ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ବସିଲା। ଦେଖିଲା ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତା ହାତ କଟାଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଚୋର ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ସତ କଥା ସବୁ କହିଲା ଯେ ଏମିତି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଏକ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରି ସୁନା ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାକୁ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ ଡରାଇ ଧମକାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଯାଅ ସେ ଲୋକକୁ ଖୋଜ ଏବଂ ତା ଶରଣରେ ପଶି ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଏହାପରେ ସେ ଚୋର ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଆସି ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ପଛେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀର ଠିକଣା ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ସହିତ ସେ ଭେଟ ହେଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ଭାଇ, ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲ ଯେ ମୋର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି। ସତ କୁହ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବଳ ଦେଖାଇ ମୋ ଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଲ, ମୁଁ କହିଲି କି ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏ ଚୋର ତା ବଳ ଦେଖାଇ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଲୁଟି ନେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମର ବଳ ଦେଖାଅ, ଏତିକି ହିଁ କହିଥିଲି। ଏହାର ପରିଣାମରେ ଶେଷରେ ସେହି ଚୋର ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା
ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ପରେ ତା'ର ହାତଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା'ର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଥାଏ ତା'ର ଫଳ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଏବଂ ତା'ର ଫଳ କିଭଳି କାହାଣୀଟି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।